الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. آمين. هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. آمين. بعد القبول منا أولا إلى حضرة نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين. آمين. حضرات أزواجه الطاهرات وأمهات المؤمنين. آمين. اللهم إلى حضرات أصحاب البدريين والوحديين والخندقين والخيبرين والحنينين والتبوكين وإلى حضرات سائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين. آمين. اللهم إلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. آمين. اللهم عظم قدرهم وعلي درجاتهم. آمين. وأمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بحمايتهم يا رب العالمين. آمين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين آمين. وسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا. آمين. ونفس كروبنا وأجل ديوننا واشف أمراضنا يا شافي الأمراض. آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في كل أمورنا. آمين. لا سيما في اجتماعنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. آمين. اللهم دمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم. سبحان ربك رب ആഷിർ റഷീൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ധ്വജാരോഹണ കാര്യക്രമമാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത്. ധ്വജാരോഹണം നടത്താൻ വേണ്ടി അധ്യക്ഷരവരുകൾ ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷർ സുലൈമാനിച്ചവരെ ആദരവോടും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇഫാം തുടങ്ങും. എനിക്ക് സെല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഫ്ലാഗ് വലിക്കുക. നിങ്ങൾ ഒന്നും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧು ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ವಂಗ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಚಲತಿ ತರಂಗಾ तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय जाता जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। देखिए चलो एक्सरसाइज തുടങ്ങണോ ഇവരെ അതായ പാട് തുടങ്ങും പാടുന്നില്ലേ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗದ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೋ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದರ ಸಿಖರ ಬೀಡು ಭಾರತ. ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದರ ಸಿಗಲ ಬೀಡು ಭಾರತ. ಆ ಆ ಆ ಗತವೈಭವದ ನಾಡು ಮತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೀಡು. ಗತವೈಭವದ ನಾಡು ಮತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬೀಡು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಸೇವಕ ನೀನಾಗು. ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ರಚಿಸಿದ ಸೇವಕ ನೀನಾಗು. ಮಣ್ಣಿನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಯು ನೀನಾಗು. ಮಣ್ಣಿನ ಋಣವ ತೀರಿಸಲು ದೇಶಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಯು ನೀನಾಗು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟಿಪ್ಪು ತಿಲಕರು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟಿಪ್ಪು ತಿಲಕರು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತೀಯರು ಒಂದೇ. ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದರ ಸಿಗರ ಬೀಡು ಭಾರತ. ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದರ ಸಿಗರ ಬೀಡು ಭಾರತ. ಆ ಆ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಕೇಳೋ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನೇ. ನನ್ನ ಪ್ರೇಮ ಗೀತೆ ಕೇಳೋ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನೇ. ಮತಗಳ ದೇಶ ಸರ್ವವು ನಾಶ ಮೊಲಗಲಿ ಆಜಾದಿ. ಮತಗಳ ದೇಶ ಸರ್ವವು ನಾಶ ಮೊಲಗಲಿ ಆಜಾದಿ. ದೇಶವ ಕಾರುವ ಸರ್ಪಗಳೇ ಯುದ್ಧವ ನಾವು ಸಾರುವೆವು. ದೇಶವ ಕಾರುವ ಸರ್ಪಗಳೇ ಯುದ್ಧವ ನಾವು ಸಾರುವೆವು. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುವ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆಜಾದಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಕಟ್ಟುವ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಆಜಾದಿ. ಕೇಸರಿ
ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದ ರಸಿಗರ ಬೀಡು ಭಾರತ. ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್, ಹುಬ್ಬುಲ್ ವತನಿ ಮಿನಲ್ ಈಮಾನ್, ಪ್ರವಾದಿಯ ಮಾತು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕೇಸರಿ ಹಸಿರಿನ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿ ಶಾಶ್ವತ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಕಟ್ಟಿದ ರಸಿಗರ ಬೀಡು ഭാരത. നിറഞ്ഞ ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷർ, കാര്യദർശി, ജമാഅത്തുകാർ, SYSൻ്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിൻ്റെയും SSFൻ്റെയും പ്രവർത്തകർ, SVSൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇന്ത്യ എന്ന ഈ നാടിൻ്റെ 78 വർഷം പൂർത്തിയായി 29ാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നാം കാലുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ നേർന്നു. പ്രിയമുള്ള ജനങ്ങളെ, ഇന്ത്യ എന്ന ഈ നാട്ടിൽ 850 വർഷത്തോളം മുസ്ലിം രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് 850 വർഷത്തോളമായി പല രാഷ്ട്ര രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് വ്യത്യസ്ത രാജാക്കന്മാർ ഇവിടെ ഭരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഇന്ത്യ എന്ന ഈ നാട്ടിലേക്ക് വലിയ സംഭാവനകളാണ് നൽകിപ്പോയത്. ഇന്ന് കാണുന്ന താജ്മഹലും കുത്തുബ് മിനാറും അതുപോലെ തന്നെ കെമ്പുകോട്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾ ഗുംബസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംഭാവനകളാണ് മുസ്ലിമുകൾ അന്ന് നടത്തിയിരുന്നത്. ശേഷം 1600 ഓഗസ്റ്റ് 25 ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന കമ്പനിയിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരികയും 24 പേര് ബോംബെയിലെ സൂറത്തിലേക്ക് അവർ വരികയും അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ കച്ചവടം പച്ചപിടിക്കുകയും അങ്ങനെ കച്ചവടം ഉഷാറാവലോട് കൂടെ അവർ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പ്രത്യേകമായുള്ള തത്വം തന്നെ ഭിന്നിച്ച് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ അവർ ഈ നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചുകൊണ്ട്, ഈ നാട്ടിലുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പരസ്പരം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇന്ത്യയിലെ ഒരുപാട് സ്വത്തുകൾ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോവുകയും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും അവർ ഒരുപോലെ ജീവിച്ചാൽ ഈ നമ്മൾക്ക് ആപത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത മറ്റൊരു ഏറ്റവും വലിയ കുതന്ത്രമാണ് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആരാധനത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ട് മാംസങ്ങൾ ഇടുക, മുസ്ലിംകളുടെ പള്ളിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട് പന്നിയുടെ മാംസം വലിച്ചെറിയുക. അങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പരസ്പരം ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിമെയും തമ്മിൽ തല്ലിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമുകളും തമ്മിൽ വർഗീയ കലാപം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ എന്ന ഈ നാട്ടിൻ്റെ സ്വത്തുക്കൾ, ഇവിടുത്തെ സമ്പത്തുകൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തിയ ഡൽഹിയിലെ ഷാഹു വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താനും ഹൈദരാലിയും അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തുകയും ഷാഹു വലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരും ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിമുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ഷഹീദായി പോവുകയും ഈ ഭാഗത്ത് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ നടത്തുമ്പോൾ അവസാനമായി ആംഗ്ലോ മൈസൂർ 4ാമത്തെ യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്താണ് മഹാനായ ടിപ്പു സുൽത്താൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഫാത്തായി പോകുന്നത്. ഓരോ മുഅ്മിനീങ്ങളും ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം, ഈ ദേശത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നാം പഠിക്കേണ്ടവരാണ്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് 1856 മുമ്പാണെങ്കിൽ 1857 ശേഷമാണ് ഇവിടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു കമ്മിറ്റി വരികയും ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തോളോട് തോൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് അതാ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പൊരുതുകയാണ്. അങ്ങനെ 1947 ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി റമദാൻ മാസത്തിലെ 27 ലൈലത്തുൽ ഖദ്ർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രാത്രിയിലാണ്. അന്നത്തെ ഓഗസ്റ്റ് 15 നാം ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം
തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ നാട്ടിലേക്ക് ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന ദേശത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ ഗേറ്റിൽ എഴുതി വെച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം 65% മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയത്. മറ്റുള്ള 45% മാത്രമേ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മതമെന്നുള്ളവരും മതമില്ലാത്തവരും ജൈനും പാർസിയും മറ്റുള്ള മതക്കാർ ഇന്ത്യ എന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോരാടിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോ മുസ്ലിമിനും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോരാടിയ ഓരോ മഹാന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും ഓരോ രക്തസാക്ഷിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകിച്ചും മിനിങ്ങളായ രക്തസാക്ഷികൾ ഔലിയാക്കളായ രക്തസാക്ഷികൾ വെളിയങ്കോട് ഉമർ ഖാദിയെ പോലത്തെ മമ്പറം തങ്ങളെ പോലത്തെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ പോലത്തെ ഒരുപാട് മഹൽ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പോരാടിയത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മിനിങ്ങളെ നാം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രം നാം വീണ്ടും നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ സമരത്തിൻ്റെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പേര് ഇന്ന് പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാം ചരിത്രങ്ങൾ ഊരിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോ മുസ്ലിമും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കലും ഇന്ത്യയുടെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ആരെല്ലാം പോരാടിയിട്ടുണ്ടോ, ഗാന്ധിജിയുടെ കൂടെ നിന്ന് ആരെല്ലാം പോരാടിയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ചരിത്രം പഠിക്കൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് 78 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇന്ന് നമ്മുടെ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് UP എന്ന പ്രദേശത്ത് ഫത്തേപൂരിൽ അതാ പോലീസുകാർ നോക്കി നിൽക്കെ ഒരു പള്ളിയിൽ 1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളിയിൽ ചുറ്റുഭാഗം പോലീസുകാർ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അവിടെ കഥാ വർഗീയ കലാപകാരികൾ ആ മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് കയറുകയും അവിടുത്തെ ദർഗകൾ പൊളിച്ചു മാറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നാം കണ്ടവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങോട്ട് പോയി എന്നതൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ തട്ടിപ്പ്, അതായത് ഒരു വോട്ട് എന്നുള്ളത് വോട്ട് ബാങ്കിൻ്റെ 2 വോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത് അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പരസ്യമായി നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർ പല രൂപത്തിൽ ബൂത്തുകളിലും ജില്ലകളിലും സ്റ്റേറ്റുകളിലായി പല വോട്ടുകൾ നടത്തുമ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും സത്യം മനസ്സിലായിട്ട് പോലും അതിനെല്ലാം ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റമോ ഒരു ബോധമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ 1947 നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണോ എന്ന് നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ എന്ന ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും സൗഹാർദ്ദത്തിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയമാണ്, പ്രത്യേകമായി അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചെറിയ സ്പർദ്ധകൾ ഇവിടെ നടന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ സമ്മാനദാനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു പോകാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ സ്പർദ്ധയിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഷിം, സെക്കൻഡ് സന. എത്രയും പെട്ടെന്ന് രണ്ടാളും പെട്ടെന്ന് വരിക. 2ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ റാഷിദ് ഫസ്റ്റ്, സെക്കൻഡ് ഉമ്മുഹാനി. സമ്മാനം നൽകുന്നത് പള്ളിയുടെ കാര്യദർശിയായ ബഷീർ ചവറുകളാണ്. സന, ഹാഷിം, റാഷിദ്, ഉമ്മുഹാനി. കിസ് റഷീൽ ഫസ്റ്റ്, നോർമാൻ സെക്കൻഡ്. സമ്മാനം നൽകുന്നത് അടുത്തത് ഉസ്മാൻ കുര്യപ്പാടി അവർകളാണ്. മാപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ഇസ, സെക്കൻഡ് ഷഹീർ. SYSൻ്റെ അധ്യക്ഷർ സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. SYSൻ്റെ അധ്യക്ഷർ. അല്ല, അത് കൊടുക്കുക, അത് കൊടുക്കുക. കന്നഡ പ്രബന്ധ നാഫിയ ഫസ്റ്റ്,
അനീസ സെക്കൻഡ്, മറ്റൊരു സെക്കൻഡ് ഹഫീസ് സെക്കൻഡ്. സമ്മാനം നൽകാൻ വേണ്ടി മാജി അധ്യക്ഷർ അദ്നാചാര്യരെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നാഫിയ അനീസ ഇംഗ്ലീഷ് ഫസ്റ്റ്, ഇഫാം സെക്കൻഡ്, റിഫ. ഹഫീസ പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ. അവർക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇഫാം എടുത്തോ. സ്പർദ്ധയിൽ ഭാഗവഹിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി കുടിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത SYSൻ്റെ പ്രവർത്തകരും അതുപോലെ തന്നെ SSFൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈറും ബറക്കത്തും സന്തോഷവും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന് വേണ്ടി പോരാടിയ എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ഔലിയാക്കളുടെ അവിടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ ഇതിൻ്റെ സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ ദറജ നീ എത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ബിറഹ്മതിക യാ സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം.